فكلم من غير كيف ونصر وافترى عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسان بلا امتراء وفاز صديق بتصديق له وبالورود سلك وفاء وهذه عاقلة مختصرة وللعوام سلة ميسرة نظم تلك أمل المسلوك من ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من بخير لم يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأهل الجمل تاريخها لي أيكون الجمل سميتها عاقلة الأوامر واجب في الدين بتمام سميتها عاقلة الأوامر واجب في الدين بتمام بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة القدير ويعمل المشهور بالتدبير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغالي وهذه عقيدة ثانية سميتها خريدة المائية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم نكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم وفي سلالي أقسمكم بالله هذا هي الوجوه ثم الاستهالة ثم جواز سلس الأقسام فهم بتلذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى وفي حق رسل الله عليه مترية الإله والواجب الحقي ما لم يقبل الإتف في ذاته فاقتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا بالأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد العدم وجده والمسمى بالكتاب فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فتبه ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي قدم في ذاتي ولو البقاء قيامه بنفسه إن تبقى مخالف للغير ودنيا في ذاته أو صفته العلية في التكفير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يكن بالطبع أو بالله فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكن بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فاستقي لأنه يهدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجامل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي نزه العالي الحلول والجهة والاتصال انفصال والسفر ماني سبعة هراء العلم محيط بالأشياء وبرد الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإياكم بكثير قد أمر بفترة همرا فقد علمت أربعا
sama fil kainati fahfadil maqama kalamuhu wa sam'u wal ibsar fawailahu fa'ilun mukhtaru sifati wa ma'adal hayati musami ta'alaqa bisairil aksami iradatun ta'alaqa bimungkinati kulliha bi anna sam'a wal basara ta'alaqa bi kulli mawjudin yura li'annaha laysat bi'aini dhati laysa bil hurufi wa laysa bit tartibi kal ma'lufi wa yastahilu diddu ma taqaddama min sifati syami khatif alama li'annahu law lam yakun mawsufan biha lakana bisiwa ma'rufa qama bihi siwaha fawalladhi fi faqri qad tanaha wallahidul ma'budu la yastatiru li ghairihi jalla ghaniyun muqtadiru wa jaizun fi haqqihi al-ijadu wa tarku wal-ishqa'u wal-ishadu wa man yakul fi'lu s-salahi wajaba ala ilahi qad asal adaba bi ru'yatil ilahi jannati khuldi bila tanahi bil aqli wa qad ata fihi dalilun aqli wasil jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatana wa yastahilu didduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim salun tafadhal wa rahman lil alamin jalla mawlina wa yazamu limanu bil hisabi wa hashmi wal iqabi was sawabi ونشي والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والغر والرجال ثم الأولياء أتى من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام مقام لسائر الأكرام فأكثرا من ذكرها بالأدب تلقى بهذا الذكر على الرطب وقلب الخوف على الرجاء وسلم لك بنتنا وتقبل للأوزار لتيأس من رحمة الغفار وكن على بائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فمعنه مفر وكله مسلما كتسلم بالجد والقيام في الأسهار والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مركبا لله في الأغوال لتتقي معالي الكمال وفي ذل ربي لتطعني عنك بقدر ولا تريد ألا مزيد العمى واهدي بغير يا رحيم الرحمى والحمد لله على تمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي القديم وآله وأصحابه الكريم على النبي الهاشمي القديم وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina
sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ammal kitabu, sudah. Ammal kitabu, adapun bermula Al-Quran. Ini adapun bermula dalil yang dinakalkan daripada Al-Quran. Nah, ammal kitabu ay ammad dalilun naqli minal kitabi. Adapun bermula dalil yang dinakalkan daripada Al-Quran. Faqauluhu, maka ialah firman-Nya Allah Ta'ala. Tuh. Mana firman Allah Ta'ala? Wujuhun yawma idzin nadirah. Wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah-wajah mereka itu orang mukmin itulah, wajah-wajahnya orang mukmin yauma idzin, pada hari tersebut, pada ketika itu, yakni pada hari akhirat kelak lah. Tuh nadirah ay nadiratun ay hasanatun mudiatun. Tuh elok, bagus, baik, lagi bercahaya, itu makna nadiratun ay hasanatun mudiatun. Dalam ada sebut tu. Tuh. Kenapa tu? Ila rabbiha nazirah. Nah, ila rabbiha naziratun, kepada Tuhannya. Tuhan segala orang mukmin yang wajahnya bercahaya tu naziratun. Nah, apa makna naziratun? Ay basiratun. Begitu. Ila rabbiha naziratun ay basiratun. Dia kalau orang panggil an-nazaru ni, kalau ta'addi, muta'addi dengan ila, maknanya basiratun. Dah. Ai basiratun haitsu innan nazara ta'addi bil ilah, gitu. Basirah ni, nazirah ni, kalau dia muta'addi dengan ilah, kayak ilah tu kan? Ila rabbiha naziratun. Nah. Ai naziratun ila rabbiha. Nah. Naziratun ana basiratun ila rabbiha. Tuh. Melihat kepada Tuhannya. Jadi kalau orang panggil nazirah, haitsu innan nazara ta'addi bi ilah. Sekira-kira bahawasanya nazar tu mutaaddi dengan ilah. Jadi kalau nazar tu orang panggil mutaaddi dengan ilah, maka makna nazar, nazar di situ, naziratun itu makna basiratun. Tapi wa amma idza ta'addi bil fi. Nah, kalau orang panggil nazar tadi itu dia ta'addi dengan fi. Kalau dia kata fi rabbiha nazirah. Contohlah tu, bukan kita nak reka ayat Quran. Contohnya kan Tuhan kata fi rabbiha nazirah. Nah, wujuhun yawma idzin nadirah fi rabbiha nazirah. Yang mutaaddi dengan fi. Tikatunya an-nazaru, kalau mutaaddi dengan fi, makna orang panggil nazirah tikatu ialah at-tafakkur. Nah, ialah tafakkur, berfikir. Jadi kalau nazar mutaaddi dengan ilah dengan makna basirah. Kalau nazar mutaaddi dengan fi, itu maknanya ialah tafakkur. Itu. Kalau dia orang panggil mutaaddi dengan sendiri, wa idza ta'addi bi nafsihi dipanggil. Nah, apabila dia tu orang panggil nazar tu mutaaddi dengan diri dia sendiri, tak ada pakai harajah, tak ada pakai ilah ke, tak ada pakai fi ke, maka ketika tu dengan makna apa? Intizaru. Itu fa maknahu intizar, al-intizaru. Nah. Nanti-nantilah maknanya intizar. Nah. Jadi sininya Allah Ta'ala guna ila rabbiha nazirah. Nah. Bila orang panggil nazar tadi tu mutaaddi dengan ilah, maka nazar tadi dengan makna
basirah. Lihatlah. Mana lihatlah. Lihat dengan mana apa pula nanti bawah tadi sebut tu. Wa hasilul jawabi ma asyarna lahu sabiqan min anna ru'yata ibaratun an naw'in minal idraki. Tu. Baik. Itu dalil daripada Quran. Apa dalil orang panggil kita dapat nampak Allah Ta'ala akhirat kelaknya? Allah Ta'ala sendiri firman, wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah-wajahnya orang mukmin tu pada ketika hari akhirat kelak tu cerah cuaca, hasanatun mudiatun, elok lagi bercahaya-cahaya. Gitu dah. Tu ila rabbiha naziratun ay basiratun ila rabbiha. Nampak melihat kepada Tuhannya. Kenapa bercahaya tu? Karena dapat lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Quran. Banyak lagi tu dalam tadi sebut tu. Wa qauluhu ta'ala 'alal araiki yanzurun. Jalan agak tu. Wa qauluhu ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jalan agak tu orang panggil apa? Dalil kata dapat nampak Allah Ta'ala akhirat kelak. Lil ladzina, bagi orang-orang yang beriman ni, ahsanul husna. Dibalah orang panggil elok lah. Mereka itu tu akan sebagai tempat yang elok lah. Ahsanul husna wa ziyadah. Apa wa ziyadah? Fal husna hiyal jannatu. Maka elok ni makna syurga. Maka orang mukmin itu dibalah baik oleh Allah Ta'ala tu akan syurga. Wa ziyadatu hiya ru'yatullah Ta'ala. Itu. Wa alaihi jumhurul mufassirin. Dan di atas ini maknalah memperjalani oleh jumhur ulama mufassirin. Apa? Ziyadah tu dengan makna ru'yah. Itu. Dah lah, tak ada sikit ni sebut. Jadi kalau syarahnya, wa mari sayak cukup dah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Itu. Wa ammas sunnatu, ada pun dalil yang dinakal daripada sunnah. Wa ammas sunnatu wa ammad dalilun naql. Dalil wa amma sunnatu wa ammad dalilun naqlu minas sunnati. Bermula dalil yang dinakalkan daripada sunnah. Fa ghairu ma haditsin, mu'tum mazaidah lah. Fa ghairu ma haditsin, maka lain daripada satu hadis. Banyak maknanya, bukan satu hadis. Tidaklah ia satu hadis. Fa ghairu ma haditsin, maka tidaklah barang yang dinakalkan daripada hadis itu hanya satu hadis, tidak. Bahkan banyak, itu maknanya. Ma tu mazaidah. Fa ghairu ma haditsin ay fa ghairu haditsin lah. Maka lain daripada satu hadis. Mana? Aktsaru minhu lah. Lebih banyak daripada satu hadis. Banyak hadis. Mana banyak tu? Minha setengah daripada aksar. Setengah daripada hak banyak hadis menunjuk kata bahawasanya dapat nampak Allah Ta'ala akhirat kelak bagi orang mukmin ni. Qauluhu ialah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sabda? Innakum, sesungguhnya kalian, satarawna rabbakum, selagi dapat nampaklah kalian akan Tuhan kalian. Kama tarawnal qamara, seperti mana barang melihatlah oleh kalian akan bulan, Lailatul Badri, pada malam penuh purnama. Tu. Hadis ni rawahu Syaikhan ni, wa Daruqutni an Jabir qala kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam tu ada awak mari orang panggil apa dia panggil ni? Lafaz lengkap tentang hadis tersebut. Wahwa, dan ia qauluhu sallallahu alaihi wasallam ni hadisun masyhur, hadis yang sangat masyhur. Tu masyhur sangatlah. Bila sebut kata dalil daripada hadis dapat nampak Allah Ta'ala mana? Inilah hadisnya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu, hei orang mukmin, kalian akhirat kelak selagi dapat nampak kalah kalian akan Tuhan kalian, seperti mana barang melihatlah kalian akan bulan pada malam penuh purnama. Dah. Habis itu. Tu dah dalil tu. Jadi hak sebelum ni awak mari dalil akal dulu. Kemudian awak mari dalil naqal, kata bahawasanya sabit ru'yatullah, sabit dapat nampak Allah Ta'ala akhirat kelak. Bukan perkara mustahil pada akal dah. Bukan harus pada akal, serta
wajib pada syarak. Nah, tu ni. Ada janji syarak gitu. Nah, wajib pada syarak, harus pada akal. Tu. Wa khalafa fi zalika, dan menyalahilah pada demikian itu ayat lah hadis dia. Tu. Wa khalafa, dan menyalahilah fi zalika, pada demikian itu fi zalika ai fi zalikal ayat wal hadis, fi isbati ru'yatillah adalah. Dan menyalahilah pada demikian itu ayat Quran dan hadis yang mengisbatkan dapat nampak Allah Taala. Tu. Maknanya nak nusus zahirah tadi tu. Nah yang zahir kata dapat nampak Allah Taala tu, menyalahinya fa'il bagi khalafa al-mu'tazilatu, oleh puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah kata tak sabit tu. Nah. Tu tak sabit. Mana? Pasal apa? Gelak. Wa khalafa fi zalika al-mu'tazilatu, maka menyalahilah pada demikian itu ayat-ayat nusus nah Al-Quran hadis tadi tu oleh Mu'tazilah. Lagu mana? Fa'ahaluha, maka mentakwilah mereka itu Mu'tazilah tu akan dia akan al-ayat was sunnah tadi tu. Nah, al-mazkura minal ayat was sunnah. Yang tersebut daripada Al-Quran dan hadis tadi tu. Tu. Mentakwilah oleh mereka itu Mu'tazilah tu fa'ahaluha. Ahalu ni bukan makna mentakwil ke ada tu ni. Fa'ahaluha, mentakwil lah. Mengihmah, nak menghampakan mereka itu Mu'tazilah akan Al-Quran hadis tadi tu. Mutamassikina bi syubahin. Tu berpegang mereka itu dengan syubhat. Dia kata ayat-ayat dari itu syubhat tu. Ayat tu mutasyabihat lah maknanya. Bukan ayat orang panggil muhkamat dak lah. Mana di sisi Mu'tazilahnya ayat-ayat tersebut tu ayat-ayat yang mutasyabihat. Tu. Dia kata dalil tu kata mana? Qauluhu fa'ahaluha. Maka mentakwil lah mereka itu Mu'tazilah akan di ayat. Bukan mentakwil nama ihma rasanya. Ya tahu nak ai qalu, berkata mereka itu Mu'tazilah bi adami jawazi ru'yatihi fid dunya wal akhirah. Kata fuak Mu'tazilahnya dengan ketiadaan harus dapat nampaknya Allah Taala tu di dunia dan di akhirat. Tidak harus. Tidak harus dengan makna mustahil lah. Mustahil pada akal dapat nampak Allah Taala dunia dan akhirat. Bal qala aktsaruhum, bahkan telah berkata oleh kebanyakan mereka itu Mu'tazilah, tajwizuha, mengharuhkan orang panggil akan dapat nampak Allah Taala tu. Kufrun, ialah kufur. Tajwizuha, tajwizur ru'yah tadi tu. Memperharuhkan orang panggil dapat nampak Allah Taala tu kufur lah. Jasimah oleh ayat. Ada tu ni. Tu berat agaklah. Wa qauluhu, dalilnya tengok sikit. Mutamassikina bi syubahi, berpegang mereka itu Mu'tazilahnya dengan syubhat. Ay aqliyah. Syubhat tu ay aqliyata wan naqliyata. Syubhat hak bahasa aqliyah dan naqliyah. Ada dua lah syubhat tu, syubhat aqliyah dan naqliyah. Tapi zikrul aqliyata menyebut akan aqliyah, wa tarkun naqliyata, dan meninggal akan naqli. Maksudnya hak di dalam syarah ni syarah dia tak sebut hak orang panggil syubhat naqliyah. Paninya orang panggil syarah dia akan sebut syubhat aqliyah, syubhat hak dilemparkan oleh Mu'tazilah terhadap kita orang ahli sunnah wal jamaah. Syubhat aqliyah. Meninggal oleh syarahnya menyebut
Watarkun nakliyata, meninggal oleh syarah tu akan menyebut ke orang panggil syubhat nakliyah. Mana dia tak sebut oleh tu muhasyinya Syekh Sawinya sebut dalam wa aqwaha, dan yang paling kuatnya orang panggil syubhat nakliyah qauluhu, ialah firman Allah Taala. Ini dalil ni hok dipegang oleh Mu'tazilah. La tudrikuhul absaru, tidak mendapat akan dia Allah oleh segala mata-mata penglihatan. Itu. Wa huwa, padahal ia Allah. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Gitu deh ayat Quran sepatutnya gitulah. La tudrikuhul absar, tidak mendapat akan dia akan Allah Taala oleh segala mata-mata penglihatan. Wa huwa yudrikul absar, dia Allah Taala lah yang mendapat akan segala penglihatan manusia. Itu ayat Quran yang dipegang oleh Mu'tazilah. Jadi dalil Mu'tazilah kata ni orang panggil dalil kuat, dalil muhkamatnya tidak mendapat akan dia Allah oleh segala mata penglihatan, dan Allah Ta'ala lah yang akan mendapat segala penglihatan manusia. Artinya kita tu tak dapat lihat Allah Ta'ala, Allah yang melihat kita. Ini ayat ni muhkamat. Adapun wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, itu semua ayat mutasyabihat. Wajib ta'wil kata Mu'tazilah. Sebab tu orang di dianya ila rabbiha nazirah tu kepada Tuhannya, nampak kepada Tuhan tu makna nampak kepada nikmat Tuhan. Dia ta'wil gitu. Mu'tazilah dia ta'wil gitu. Dia pakai kalah hazah. Padahalnya tak sayugia ta'wil. Hak nak ta'wil ni kalau orang panggil tak boleh pakai zahir. Selagi mana boleh pakai zahir, pakai zahir lah. Apa kita nak ta'wil? Gitu. Lepas tu apa ya itu? Wa huwa waridun mauridal madhi fayakunu idrakuhu bil basari naqsan wa huwa naqsu tu alaihi 'ala Allah muhalun wa ujiba an zalika bi anna ma'na la tudrikuhu ay la tuhitu bihi ala annahu qala la tudrikuhu wa lam yakul la tarahu fal absaru la tuhitu bihi kama annal uqula la tuhitu bihi. Gitu. Ini salah satu daripada jawapan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Wa aqwaha, dan yang paling kuatnya orang panggil dalil nakliyah di sisi Mu'tazilah qauluhu, ialah firman Allah Ta'ala la tudrikuhul absaru, tidak mendapat akan dia Allah tu oleh segala penglihatan mata manusia. Wa huwa, padahal ia qauluhu Ta'ala ni waridun, datang warid mauridah, datang warid. Ia ayat qauluhu Ta'ala ni maurida, pada tempat datang al-madahi, puji, bagi puji. Ayat ni datang ni orang panggil pada tempat puji Allah Ta'ala, sifat tu lah. Fayakunu, maka jadilah idrakuhu, mendapat akan Allah Ta'ala bil basari, dengan mata penglihatan tu naqsan, sebagai kekurangan. Jadi kurang orang panggil. Karena Allah Ta'ala sendiri kata tak dapat menampak Allah Ta'ala oleh segala penglihatan mata. Tiba-tibanya orang ahli sunnah duk pergi kata dapat nampak Allah Ta'ala dengan mata. Kok mana dia kata? Jadi kurang. Sedangkan ayat ni mari dia tu pada tempat puji, orang panggil sifat ketuhanan tu. Wahwa, dan ia an-naqsu tu, kekurangan tu alaihi, di atasnya Allah Ta'ala muhalung. Kekurangan atas Allah Ta'ala tu perkara yang mustahil, perkara yang imtina' tertegah pada akal. Kalau gitu ahli sunnah wal jawab wa ujiba an zalika, dan dijawabkan daripada demikian itu syubhat nakliyah daripada Mu'tazilah bi anna ma'na la tudrikuhu, dengan bahawasanya makna orang panggil la tudrikuhu, tidak mendapat akan dia Allah al-absaru oleh penglihatan. Dengan makna apa la tudrikuhu? Ai la tuhitu bihi, tidak boleh meliputi dengan Allah Ta'ala tu oleh segala penglihatan mata manusia. Gitu maksud dia. Tu ala annahu, makna ni tanggung di atas bahawasanya qala, telah berfirman Allah Ta'ala la tudrikuhu walam yakul, padahal tidak berfirman Allah Ta'ala la tarahu. Allah Ta'ala tidak kata la tarahul absar, tidak melihat akan dia Allah oleh segala mata. Allah Ta'ala kata la tudrikuhu, jadi tidak mendapat, bukan tidak dapat lihat. Tidak mendapat akan dia Allah oleh segala mata. Dengan mana apa?
Tidak boleh meliputi dengan dia Allah oleh segala mata. Lihat tak nafi. Walam yakul la tarahu, padahal tidak berfirman Allah Ta'ala la tarahu. Maka kalau gitu fal absaru la tuhitu bihi, maka bermula penglihatan manusia tu la tuhitu bihi, tidak dapat meliputi dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Kama annal uqula, seperti mana barang bahawasanya bermula segala akal-akal manusia ni la tuhitu bihi, tidak dapat meliputi lah akal manusia ni dengan dia, dengan Allah. Akal kita boleh tak meliputi Allah Ta'ala? Tak boleh. Tu. Ada lagi jawab ahli sunnahnya. La tudrikuhul absaru ai fid dunya. Ada juga tu. Cari dalam kitab lain lah. Tak dapat nampak Allah Ta'ala tu di dunia. Tak nafi kata dapat nampak Allah Ta'ala di hari akhirat. Gitu. Deh situ. Kalau gitunya aqwaha, yang paling kuatnya syubhat. Syubhat orang panggil hak diberpegangi oleh Mu'tazilah. Hak dalil tadi tu ia sebut syubhat nakliyah. Hak luar ni ia sebut syubhat akliyah saja. Aqwaha, yang paling kuatnya syubhat Mu'tazilah ialah syubhatul muqabalati. Ialah syubhat pada masalah membetuli, bertentangan. Ni berdepan. Muqabalah ni maknanya berdepan, muwajahah, muqabalah. Itu syubhat pertama Mu'tazilah. Kalau boleh nampak Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala duduk depan ya. Bila duduk depan berjihad, bertempat, mesti berjiring. Itu syubhat yang paling kuat Mu'tazilah pada akal. Lagu mana huraian dia? Wa takriruha, dan bermula huraiannya syubhat. Wa takriruha, dan bermula huraiannya syubhat Mu'tazilah hak bahasa akal ni. Annahu, bahawasanya, annallah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala. Kata Mu'tazilah ni, bukan kata kita ni. Syubhat Mu'tazilah, nanti dia jawab ni. Lau kana yura, jikalau adalah Allah Ta'ala tu dilihat. Mana boleh dilihat? Kalau Allah Ta'ala tu boleh dilihat, lakana, nescaya adalah Allah Ta'ala tu muqabalan lirai. Daruratan ay ala sabili darurah. Nescaya adalah Allah Ta'ala tu muqabalan, berhadapan lirai, bagi orang yang melihat. Daruratan ay ala sabili darurah. Tu atas jalan mudah ya kata. Kita lihat benda. Mesti kita duduk depan dengan benda, betul tak? Kita lihat satu benda kan? Tak kita lihat dinding belakang, kita tengok dinding depan. Tak salah pula. Kalau kita nak lihat dinding belakang, kita kena paling, bermaknanya dinding belakang kita jadi depan. Jadi kata Mu'tazilah, kalau Allah Ta'ala tu boleh dilihat, lakana muqabalan lirai daruratan. Nescaya adalah Allah Ta'ala tu berhadapan bagi orang yang melihat tu secara darurah. Tak? Secara mudah dah. Tu. Fayakunu, maka jadilah ketika itunya, fayakunu, maka adalah Allah Ta'ala ketika itunya fi jihatin, pada satu pihak. Betul tak? Mu'tazilah ganah gak dia ni. Kira-kira orang panggil hak mula-mula lah, tak ganah mana gak lagi ahli sunnah jawab lah. Fayakunu, maka adalah Allah Ta'ala ketika itunya. Ketika mana boleh dilihat Allah Ta'ala tu, maknanya Allah Ta'ala duduk depan seorang yang melihat. Secara mudahnya fikir gitu. Maka adalah Allah Ta'ala tu fi jihatin. Duduk pada satu pihak. Pihak depan. Ya, berjihad ni ada kan? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau Allah Ta'ala boleh dilihat, bermakna Allah Ta'ala duduk depan. Bila Allah Ta'ala duduk depan, fayakunu fi jihatin, maka adalah Allah Ta'ala ketika tu duduk berjihad. Mana? Jihad depan. Itu. Wahayazin, dan bertepak. Tu dah berjihad bertepak lah pula. Kata siapa ni? Mu'tazilah tu ni, yang duk pegang bading. Berpegang gitu deh. Tak, ni cerita Mu'tazilah, syubhat Mu'tazilah. Wayal zamu, dah lazim lah pula. Lazim apa pula? Mestilah pula, automatik lah pula kata Mu'tazilahnya, ittisalu, berhubung. Tu. Berhubung apa tu? Syi'ati, cahaya. Ittisalul asyi'ati, nescaya dan lazimlah pulaknya berhubung cahaya-cahaya minal basirati, daripada yang melihat, bil mar'i, dengan yang dilihat. Mar'i itu Tuhan lah.
Basirati tu orang panggil ra'i tadi. Nah, mestilah berhubung cahaya mana? Cahaya dengan orang yang melihat dengan cahaya benda hak dilihat. Pun kita dapat lihat dinding ni. Maknanya ada cahaya hak berhubung di mata kita, ada juga cahaya hak berhubung di dinding tadi. Maka kerana tu kita dapat lihat dinding. Tu kata Mu'tazilah. Nah, jadi awak kira tu haspo dinding dah. Tu. Jadi kalau Allah Ta'ala dapat lihat kata Mu'tazilah, pasti dia duduk depan. Bila duduk depan, pasti berjihad, berpihak. Bila berpihak, pasti bertempat. Lazim pulaknya berhubung cahaya pada mata kita yang melihat dan pada benda yang dilihat. Tu tengok. Wal masafatu ni Allah berkata ittisalu. Wa yalzamul masafatu, dah lazim pula orang panggil jarak, masafah. Mana jarak? Bainar ra'i, di antara orang yang melihat, wal mar'i, dan benda yang dilihat. Tuhan itulah. Tu lagu mana lazim orang panggil jarak? Di antara ra'i wal mar'i, di antara yang melihat dengan yang dilihat. Bihaitsu, dengan sekira-kira la yakunu, tidak adalah ar-ra'i wal mar'i ni. Tidak adalah yang melihat dan benda yang dilihat tu ba'idan jiddan. Hal keadaan jauh sangat ke? Wala qariban jiddan, tidak juga dekat sangat-sangat. Tak boleh itu. Apa dekat sangat gini? Nampak tak? Contoh kita dengan matamu gini. Nampak tak? Tak nampak. Jauh sangat. Duk Amerika kita nak baca mana? Tak boleh ke? Lepas tu mestilah ada jarak hak boleh orang panggil sekira-kira dapat lihat. Jarak ni ke, masafah dia. Jarak. Masafah tu mana jarak lah. Boleh lihat lagi ni. Gini ke, ni. Dekat sangat tak boleh. Jauh sangat pun tak boleh. Jadi Tuhan ni ada jarak kita nya. Mu'tazilah kata ni, bedeng yang suruh pelik lah. Pelik lalu dia dari sini. Tu. Walakanal mar'iyyu, ni Allah berkata lakana muqabalan lil ra'i. Laukana yura, katanya Mu'tazilah, kalau adalah Allah Ta'ala tu dilihat, dapat dilihat, lakana nescaya al mar'iyyu. Tuhan hak dapat dilihat tadi tu, Allah Ta'ala, mar'iyyu ni benda hak dilihat tu lah, Allah Ta'ala tu lah. Lakana nescaya adalah al mar'iyyu, yang dilihat, yakni Allah Ta'ala, adalah orang panggil Allah Ta'ala tu imma ada kalanya jauharon, zat dia tu jauhar jiring, wa imma, dan ada kala lekat di jauhar jiring tadi tu aradon, ada sifat pula lah orang panggil arok. Tu habis ya heret habis Mu'tazilah ni. Tu. Walakanal mar'iyyu lagi ni Allah berkata lakana muqabilan lirra'i lagi ni. Laukana yura, jikalau adalah Allah Ta'ala tu dapat dilihat, kata Mu'tazilah, lakanal mar'iyyu, nescaya adalah yang dilihat, iaitu Allah Ta'ala yang dapat dilihat tadi tu, benda yang dilihat tadi tu, imma ada kalanya kulluhu, semuanya sekali mar'iyyu tadi, kulluhu kullul mar'iyyu, ada kalanya dapat lihat semua sekali. Bawa kita tengok pinggir ni, boleh lihat semua sekali tak? Boleh lihat semua sekali. Meliputi maknanya. Pinggir, tidak kata nampak separuh lagi tak tahu duk mana. Dak, ada kalanya kita boleh lihat semua sekali, benda yang dilihat tu kita boleh lihat kullu, semua sekali. Ada kalanya gitu. Bila dapat lihat semua sekali, fayalzamu, maka lazimlah at-tanahi wal hasru. Lazim orang panggil ada kesudahan dan boleh dihinggakan. Tu ada kesudahan, wal hasru, boleh disakat, disukat. Pinggir ni saiz ni. Ni, kita tengok pinggir ni, berapa saiz, boleh tahu, boleh sukat tu, boleh sakat orang panggil hasar. Meja ni saiz ni, tu boleh hasar, boleh sakat orang panggil, boleh hinggakan. Ada suk dia. Kalau Tuhan tu lagu tu, boleh suk Tuhan. Saiz ni Tuhan. Berat lagu tu kata Mu'tazilah ni. Wa imma, dan ada kala ni atah berkata imma kulluhu. Imma kullahu tak dia deh. Kullahu salah. Imma kullahu. Ada kalanya orang panggil mar'i tadi tu, al-mar'iyyi tadi tu, benda hak dilihat tu imma kullahu. Salah dia. Wa imma, dan ada kalanya pula ba'dahu. Tu imma kullahu wa imma ba'dahu gitu. Ada kalanya al-mar'iyyu tadi tu dapat dilihat kullahu, semua sekali,
Wa imma dan ada kalanya al-mar'iyu tu ba'dahu dapat dilihat sebahagian, setengah saja. Ba'dahu tu makna sebahagian lah. Nah, setengah. Nah, tu tak meliputi lah maknanya. Dapat melihat sebahagian saja. Nah, tu for kita tengok ni. Lah ni kita dah tengok akaunsi tu. Nampak semua tak daripada sini? Oh. Tak, sebahagian nampak. Kok bangunan elok tu, kok tepi elok ni tak nampak. Kalau gitu, fayalzamu taba'idu wa tajazzu'u. Maka lazimlah Tuhan tu ada bahagia-bahagia dan berjuzuk-juzuk. Faham tak? Macam bangunan ni kan? Kita duk tengok nampak ada sebahagian tu tak nampak. Bermakna bangunan tu ada bahagia-bahagia dan berjuzuk-juzuk. Tengok. Kalau gitu kata Mu'tazilah kena. Wallawazimu kulluha muhalatun. Wallawazimu dan bermula lawazim tadi. Mana lawazim nu? Berdepan, berjihad, bertempat, berhubung dengan cahaya, berjarak, jauh dekat, berjisim jirin jauhar, berarak, boleh disakak, tak boleh disakak maknanya berjuzuk. Tu lawazim. Maka lawazim tadi tu kulluha, semuanya sekali lawazim tu muhalatun. Perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala tu. Boleh ke Allah Ta'ala tu bertempat? Berjisim, berjiring. Ada jarak jauh dekat. Boleh disukak, boleh disakak, boleh dihingga. Ataupun tak boleh disakak kerana apa? Juzuk-juzuk tu hay taba'i, ada tajazud. Boleh gitu? Tak boleh. Muhalatun. Kalau gitu kata Mu'tazilah, famalzumu, maka bermula malzum. Malzum bagi lawazim tu apa? Ru'yatullah tu lah malzum. Tu. Lazim lawazim tadi tu bertempat, berjihad, berjisim, berjirim, berarak, berjarak, dapat dihingga, disukak, berjuzuk. Itu orang panggil lawazim. Tu. Mana malzum dia? Ru'yatullah. Kalau itu fal malzumu, maka bermula malzum bagi lawazim tu misluha, mislul lawazim. Apa? Mustahilun. Itu kata Mu'tazilah. Ada sikit jawapan ni dobik. Hasilur raddi alaihim, kesimpulan hasil rak ahli sunnah alaihim atas puak Mu'tazilah tu, ahli sunnah jawab kan? Lazim ni annat talazuma, akan bahawasanya talazumnya disebut talazum. Lazim orang panggil dapat lihat ni berpehak, bertempat, berhubung cahaya, berjarak, jauh dekat, berjisim, berjauhar, berarak. Boleh disakak, boleh disukak, berjuzuk. Lazim tu orang panggil adiyun tu. Annat talazuma adiyun la akliyun. Tu cara ahli sunnah jawab itu. Talazum hak muduk cakap tu orang panggil talazum adi tu. Mana ru'yah malzum dia tu malzum hak bahasa adiyah. Hak bahasa adat. Memanglah hak bahasa adatnya kalau nak lihat benda ni kena ada jarak, kena duduk depan, berhubungan cahaya. Benda hak bertokar, mesti ada arak di dia. Gapo lagi? Hak dia sebut tadi tu lah. Talazum hak duk sebut tu talazum adat tu, bukan talazum akal. Bila dah orang panggil kita kata tu talazum adat, al-qiyamatu fi mahalli kharqil adati. Begitu ya. Tu. Berdirilah orang panggil talazum adat tu fi mahalli kharqil adati, pada tempat mencarikan adat. Mana orang panggil apa? Yakni hukum adat tu sah menyalahi. Hak mu kata talazum lawazim kulluha muhalat tu betul lah tu. Memanglah lawazim tu mustahil atas Allah Ta'ala. Tapi lawazim tu lawazim adat tu. At-talazum tu orang panggil talazum adiyun. Bukan talazum akliyun tu. Bukan lazim akal, lazim adat. Kalau gitu lazim adat ni didirikan fi mahalli kharqil adati,
didirikan pada tempat mencarikan ada. Gitu. Jadi tak kena tu. Tak kena. Sipir Mu'tazilah tu kurang tepat. Mana? Dia duduk gi bicara orang panggil talazum ada, gi heret ke hukum akal, mustahil akal. Kok mana lagu tu? Dah. Tu. Habis. Baik. Atau dhabit tu, wahasilul jawabi, dan bermula kesimpulan bagi jawab. Nah, ni jawab bagi syubhat akliyah yang didatangkan oleh Mu'tazilah. Lagu mana jawabnya? Wahasilul jawabi, dan bermula kesimpulan bagi jawab. Ialah ma barang asyarna yang telah mengisyaratlah oleh kami lahu baginya barang, lahu baginya ma barang sabiqan pada pada masa yang lalu lah. Sabiqan yang terdahulu mana? Ya sebut dah dulu ke? Ya sebut dah dulu. Engkau surat 55 tu. Ada yang sebut dah dulu. Al-idrak tu ke? Ada dah yang sebut dulu deh. Tak apalah. Dia sebut dah dulu. Kemudian nyata pula ni. Wahasilul jawabi, dan bermula hasil bagi jawab. Ma ialah barang asyarna mengisyaratlah oleh kami lahu baginya barang sabiqon pada perbincangan yang lepas. Mana ma tu bayan pada kata ma. Min anna ru'yata, daripada bahawasanya ru'yah, melihat situ ibaratun, ialah satu ibarat yang dibuat cakapkan dengan dia an-naw'in, daripada satu bagai minal idraki, daripada bagai idrak. Melihat tu dengan makna nampak, itu maksud. Tu ar-ru'yatu bimaknal idraki. Gitu. Tu. Tu. Jadi melihat tu dengan makna nampak, itu maksud sini. Min anna ru'yata ibaratun an naw'in minal idraki, daripada bahawasanya melihat tu ialah satu ibarat, satu panggilan, satu cakapan, an naw'in, daripada satu bagai minal idraki, daripada bagai idrak. Idrak ni banyaklah. Idrak dengan idrak tu mana nampak, reti, faham. Ya tu idrak tu dia panggil. Kita reti panah, ada idrak dengan setuh, betul tak? Panah air ni kita pun setuh. Panah. Nak reti, idrak mendapat dengan sentuh. Ada idrak dengan ilmu. Ada idrak dengan melihat, nampak. Itu. Tu. Idrak mana? Yakhluquhullahu ta'ala, menjadilah akan idrak tu oleh Allah, akan nampak tu oleh Allah mata sya'a. Tu bila yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala lah. Ini isyaratun ila zamani ni. Mata sya'a ni isyarah kepada zaman. Mengamalkan ai fi ayyi waqtin sya'a. Itu mana? Mata sya'a ai fi ayyi waqtin sya'a. Pada mana-mana waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ikut Allah Ta'ala lah kehendak nak menjadikan apa Allah Ta'ala tu bila-bila. Bukan ikut kita kena faham molek tu. Bukan ikut kita. Wasa nak nampak Tuhan hari ni. Usaha nak nampak Tuhan. Bukan gitu akhirat esok pun. Tu nak nampak Tuhan tu yakhluquhullahu ma tasya'a. Menjadi akan dia nampak Allah Ta'ala tu oleh Allah Ta'ala mata sya'a ai fi ayyi waqtin sya'a, pada mana-mana waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu orang panggil isyaratun ila zamani tu, isyarat pada masa. Artinya ada bermasa lah. Wali ayyi syai'in sya'a, ni isyaratun ilal mar'i, isyarat kepada Tuhan tu sendiri hak dilihat. Wali ayyi syai'in sya'a, dan kepada apa-apa sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tu apa maksud? Yang ni bagaimana kau orang panggil benda Allah Ta'ala nak nampak tu sendiri? Itu pun Allah Ta'ala yang kehendak.
Faham tak? Ni isyaratun ilal mar'i ni. Wali ayyi syai'in sya'a ni isyarah kepada benda hak dilihat. Itu Allah Taala tu sendiri. Wali ayyi syai'in sya'a, dan kepada apa-apa suatu yang dikehendaki oleh Allah Taala. You tengok meja ke apa Allah Taala buka hijab. Tuhan tajalli pada meja. Nah, meja ni majla dia panggil. Dia tu ni. Tempat Tuhan tajalli. Nah. Tu ya nampak. Bukan duk nampak, bukan Tuhan duk dalam meja. Ni jadi balas omong fok tak pahal tasawuf ni. Tu fok tasawuf ya gitu lah. Apa? Iaitu makhluk ni ialah tempat mazhar, dia panggil majla atau mazhar, tempat zahir, tempat tajalli Allah Taala. Kita nak kenal Allah Taala. Nah, boleh kenal dengan zat dia? Tak boleh kenal. Jadi bagaimana nak kenal Allah Taala? Dengan sifat dia. Mana sifat dia tu dia tajalli, dia menyata. Tajalli makna dia menyatakan, menjelaskan kepada makhluk dia, nah, melalui makhluk dia. Faham tak? Jadi makhluk dia ni mazhar pun dia panggil, majla pun dia panggil. Tempat zahir bagi apa? Perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat fi'il Allah Taala. Faham tak? Hak tu hak jadi duk gegar balah tu, qul huwallahu ahad tu. Nah, ada gegar balah tu. Memanglah ayat tu memang sifat kepada Allah, bukan sifat Nabi Muhammad. Nah, orang panggil apa tu? Suratul Ikhlas. Nah, sababun nuzul ayahnya memanglah orang kafirnya ayat ke Nabi, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Nisbahkan kepada kami Tuhan engkau wahai Muhammad. Kami nak tahu Tuhanmu lagu mana. Peri kepada kami. Kami Tuhan kami nak nampak dah duduk cakung depan Kaabah. Tuhanmu lagu mana aku tak nampak. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Nah, nisbahkan kepada kami Tuhan kamu hai Muhammad. Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad marah. Dalam riwayat kata Rasulullah cekak pinggir, cekak ni. Cekak dah baju orang tanya lagu tu nak tombok. Kalau Rasulullah ni sabar. Tapi hari tu Rasulullah marah sungguh-sungguh. Lalu turun ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu memanglah ayat tu nak cerita sifat Tuhan. Kata hey Nabi Muhammad, dia yakni Allah Taala. Huwa tu tak boleh marji' lah kepada dhamir mustatir dalam kul anta, tak boleh tak tu ni. Memang tak kena lah, memanglah. Memang Allah lah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Allah. Ahadun ialah satu. Nah, lalu orang tasawuf ni bukan orang panggil kan speak kita nak kecek. Bukan dia i'tikad kata qul huwallahu ahad tu mana katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Nabi Muhammad tu ialah Allah yang satu, bukan. Nah, huwa situ dia kata kembali kepada Muhammad. Mana Muhammad ni orang panggil insanul kamil, mana tepat tajalli majla mazhar Allah Taala yang paling sempurna kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad lah orang panggil insanul kamil. Bagi orang tasawuf ni, cerita orang tasawuf. Nah, bagi orang tasawuf, kita tidak tasawuf ni dengar raja lah. Nah, jadi apa maksud dia? Katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Muhammad insanul kamil tu, Muhammad yang insanul kamil tu Nabi Muhammad lah. Nah, ialah Allahu apa? Tempat tajalli, mazhar, majlanya Allah yang satu. Tu maksud gitu. Itu perkataan orang tasawuf lah tu. Memang orang panggil tidak boleh kita tu nak syarah kepada orang-orang kampung. Nah, kita nak guna sebab dia bukan tafsir. Dia bukan tafsir Quran, dia orang panggil isyarah. Sebab tu dia panggil juga isyari. Nah, ia tafsir isyari, tapi bukan yalah tak ada kaedah lurah lah tafsir isyari ni. Tafsir isyari ni tidak ada kaedah lurah. Isyarah, simbol isyarah. I'lamun bi khafiyyin, makna pemberitahuan secara halus. Macam tu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sahabat-sahabat tafsir gini. Nah, Ibnu Abbas dia tafsir kata dekat dengan wafat Rasulullah. Padahal tak ada pun cerita wafat Rasulullah tu. Tu isyarah dia panggil. Isyarah. Tafsir isyari.
Dia ada kaedah lurah, mana ada kaedah lurah itu. Batu nak pakai kaedah lurah ni iltifak ke apa jadi peningnya dia. Ha, you bukan orang panggil kaedah lurah tu kalau nak pakai tu memang orang panggil lemah sangat-sangat. Tu Al-Jili dia guna kata ini iltifak, guna kaedah orang panggil as-sakaki kalau tak silap. Tu agak lemah lah. Dia tak boleh nak isbat dengan kaedah lurah. Kerana benda isyari kan. Jadi maksud yang nak sebut situ ialah katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni insanul kamil itu Muhammad tu, Nabi Muhammad tu sebagai majla, tempat zahir, tempat nyata tajalli Allah Taala yang satu. Nak tengok orang panggil apa, sifat-sifat Allah Taala kemuliaan, sifat-sifat jama jala kehakam Allah Taala, lihatlah pada Nabi Muhammad. Itu maksud kita tahu lah. Tapi kalau katakanlah Nabi Muhammad, dia yakni Muhammad tu ialah Allah yang satu. Allah Muhammad tu hakullah ya. Jadi Allah ialah Muhammad ialah Allah. Berhulul ittihad menyatu. Kafir, kufur. Ingat baik dah. Itulah. Baru duk geger habis dah Facebook apa. Itu serabut perut. Jadi dah tu ni. Serabut perut. Nah. Dia hak moleknya benda-benda gininya kena duduk secara berdepan buka kitab ke gapo. Yalah. Tak semestinya kajian kita tu nampak macam betul, mesti betul 100%. Mungkin kita terlepas pandang dari sudut mustalahat, istilah-istilah orang sufi, orang tasawuf yang bercakap tu ada makna-makna yang dia pakai dengan makna kaum sufi tu sendiri. Yang tak boleh kita nak memandai-mandai. Dia sebut perkataan ni makna gini, kita nak makna kot lain. Tak boleh. Rosak, fasik makna. Tu jadi rosak tu. Tapi saya tak ada masalah lah. Saya saing ke apa, duduk berlawan, duduk kapil ke apa, Ibn Arabi ke Al-Jili tu selekeh lah. Maknanya pok ya gagah lah pada kita nya. Akhirat esok kat pakak-pakak orang panggil kena hisap belaka ke. Hidup ni tidak orang panggil berkekalan dunia sementara je. Akhirat lah pula kita jumpa nya. Sebab tu Imam Nawawi kata pasal Muhyiddin Ibn Arabi ni, Muhyiddin Imam Nawawi Muhyiddin juga, Imam Nawawi Muhyiddin juga. Bila kita tanya Muhyiddin Imam Nawawi tentang Muhyiddin Ibn Arabi ni, dia kata laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi dia tu dapat apa dia usaha dah dia dapat. Entah ke apa dia saadah ke syakawah ke apa dia ni. Tak tahu. Walakum ma kasabtum. Dan bagi kamu apa kamu usaha mau akan dapat. Itu isyarat kata bahawasanya tu bice. Katanya Imam Nawawi dah duduk teruk gi. Tu ada ulama kafir tak apa, ulama dia berhujah akhirat esok. Jadi kalau kita ulama tak apa kita nak berhujah dengan Imam Ibn Arabi akhirat esok lagi. Itu tak ada hak lah. Sebab tu kalau tanya saya kak pasal Ibn Arabi ke Al-Jili ke, saya lebih cenderung setakat ni lah orang panggil berpegang dengan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Bukan calon-calon tu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tapi paling taksub dengan Ibn Arabi. Tu paling taksub. Kitab yang banyak lah. Kibritul Ahmar, Yawaqitul Jawahir, fi Aqaidil Akabir, apa lagi Qawaidul Kashfiyah. Semua kitab-kitab tu dia apa bahas pasal Ibnu Arabi, ilmu-ilmu Ibn Arabi. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ulama mazhab Syafi'i gitu. Lebih cenderung sebab apa? Sebab bagi Abdul Wahab Sya'rani ni, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni, kalau kitab-kitab Ibn Arabi yang mana tak boleh takwil dah. Zahirnya orang panggil menyalahi syariat tu. Batin pun menyalahi syariat. Tak boleh takwil dah. Tak ada jalan dah nak takwil. Madsus. Ada orang panggil penyusupan, ada orang panggil apa? Pengkhianatan, bukan hak asal Ibn Arabi. Gitu. Tak layak dengan makom kewalian dia tu bercakap gitu. Senang kayak gitu. Tak payah duduk kona lagi, teruk lagi sakit jiwa kita. Jadi nak takwil lagi, nak takwil ke mana lagi. Kalau Syekh An-Nablusi tu dia takwil. Dia takwil sampai kita pun jadi pening nak baca. Senang kalau kita ikut Syekh Abdul Sya'rani, hak mana dalam kitab-kitab orang sufi tu orang panggil zahir batin tak boleh nak takwil dah. Zahir menyelanggahi syariat, batin pun menyelanggahi syariat. Ketahuilah itu ialah madsus. Apa? Bukih dia. Ada penyusupan tu. Itu. Tu tengok wali ayyi syai'in sya'a.
fi ayyi mahallin sya'a. Ini isyarat ila pada ra'i. Nah, ar-ra'i. Fi ayyi mahallin sya'a, pada apa-apa tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini isyaratun ila ra'i. Isyarat kepada yang melihat tu pula. Jadi ada isyarat kepada masa melihat, isyarat kepada yang dilihat, isyarat kepada yang melihat. Nah, kalau gitu, fala yalzamu ma zukira, maka tidak lazim oleh barang yang disebut tadi. Fala yalzamu, maka tidak lazim, tidak mengautomatikkan, tidak mewajibkan ma, oleh barang zukira yang disebut tadi. Mana yang disebut? Yang ni min kaunihi muqabalan tadi ke? Min kaunihi muqabalan na lirra'i na wajihatan wahayya, apa lagi? Fi jihatin na wahayyazin wattisali asyi'ati minal basarati ila akhir tadi lah. Tidak lazim lah benda-benda disebut tadi. Tak? Sebab apa? Sebab makna lihat situ dengan makna nampak yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di mana, di masa mana Tuhan nak, atas apa benda sifat hak Tuhan nak, dan kepada siapa yang Tuhan akan hendak bagi melihat nampak Allah Ta'ala tadi tu. Fala yalzamu ma zukira, maka tidak lazimlah oleh barang yang disebut tadi. Min kaunihi muqabil apa semua tadi tu. Nah, habis. Wa qiyasul ghaibi, dan bermula qiyas benda yang ghaib ala syahid. Mana ghaib? Allah Ta'ala adalah. Wa qiyasul ghaibi, qiyah benda, qiyah benda ghaib, yakni Allah Ta'ala, ala syahidi, di atas benda yang syahid, hak nampak yang makhluk ni. Qiyah lihat Allah dengan lihat makhluk tu fasidun tu khabar. Ialah rosak, qiyah fasid itu. Kenapa? Makis dan makisun alaih itu tak ada wajah syabah yang serupa tak boleh. Maka pergi qiyah lihat dinding, lihat makhluk, lihat objek tu dengan qiyah dengan lihat Allah Ta'ala. Sama kalau gitu Allah Ta'ala makhluk. Tak kena tu. Wa qiyasul ghaibi ala syahidi fasidun. Mugi qiyah Tuhan di atas makhluk tu rosak. Itu mana gitu. Tu mana bandingannya? Fakama, seperti mana barang annal ilma, bahawasanya mengetahui itu, ilmu pengetahuan tu, idrakun, ialah nampak juga, reti juga. Tu. Nah, wahum, padahal mereka itu orang mukmin ni, ya'lamunahu, tu ada tinggal kho. Dalam kitab tu ada tak? Ada dah, tak apa. Kitab atau buat baru ada, kitab atau buat lama tak ada tu. Nak baikilah. Ya'lamunahu, mengetahuilah mereka itu akan dia, akan Allah Ta'ala, la fi makanin, tidaklah pada tempat. Betul tak? Kita tahu Allah Ta'ala bertempat tak? Tak. Wala jihatin, tidak pada pihak. Wala mahdudan, dan tidak boleh disakat. Wala mahsuran, sama tak? Tidak ada hak dan tidak ada sakat. Tuh, sama lah. Kita idrak dengan ilmu kita. Nah, Allah Ta'ala ni, kita mengetahui akan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala lagu mana? Tidak bertempat, tidak berpihak, tidak ada hak, tidak ada sakat. Udah kita tahu lagu tu. Fakazar ru'yatu, maka demikian itulah juga nampak. Sebagaimana ilmu tu idrak dengan ilmu tu, kita idrak Allah Ta'ala dengan ilmu, dengan mana kita tahu Allah Ta'ala tu tidak bertempat, tidak berpihak, tidak ada hak, tidak boleh disakat. Samalah juga mendapat dengan melihat. Nah, tu fakazar ru'yatu, maka seperti itu jugalah ru'yah, nampak Allah Ta'ala. Naw'un minal idraki, ialah satu bagai daripada idrak, satu bagai daripada reti, satu bagai daripada nampak, faham. Gitu. Tu makna apa? Ay yarawnahu ta'ala la fi makanin wala fi jihatin wala mahdudan wala mahsuran. Gitu. Itu makna fakazar ru'yatu, naw'un minal idraki. Tuh. Kalau gitu, fayudrikunahu, maka nampaklah mereka itu orang mukmin. Hu, akan dia Allah Ta'ala. Kadzalika, seperti demikian itu apa? La fi makanin, wala fi jihatin, wala mahdudan, wala mahsuran. Sama. Seperti mana kita kenal Allah Ta'ala, kita faham dengan ilmu pengetahuan kita. Allah Ta'ala tidak berpihak, tidak bertempat, tidak boleh disakat, tidak. Lagu tu juga kalau kita nampak Allah Ta'ala apa? Tidak bertempat, tidak berpihak, tidak boleh disakat, tidak ada hak. Gitu. Pelik apa? Kenapa? Karena
ru'yah tu nau'un minal idra. Ilmu pun nau'un minal idra. Gitu. Habis. Wa ma'adzalika, dan serta demikian itu. Serta demikian itu. Demikian apa? Demikian. Ar-ru'yatu tu nau'un minal idra. Nah. Huwa ia ru'yatullah tu inkishafun tamun. Nyata yang sempurna. Kama nassa alaihi, seperti mana barang telah menaslah di atasnya barang an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi katsirin minal ahadithi, di dalam banyak daripada segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Wabil jumlati, dan dengan kesimpulannya, jumlah ni mana? Wa aqulu biqauli ijmalin lah itu. Kalau kita nak takdir lah, ataupun wa aqulu laka qaulan mutalabbisan bil jumlati. Boleh belaka nak takdir lagu mana pun. Wa bil jumlati fal mu'tazilatu wallahu a'lam. Di situlah, nah. Kena pula lah akunya. Pergi jawab sangat, Pak. Marahlah. Tapi kita tak mempertahan lah dah. Maknanya kalau orang panggil apa, nak seher, nak kecek benda gitu, kok masjid surau tak boleh. Bahaya tu akidah orang awal. Dah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal khalqu, dan adapun bermula makhluk, fahasbuka, maka memadailah, mencukupilah bagi engkau, fihim, padanya, pada mereka itu makhluk. Habis dah syaitan dunia, syaitan habis dah. Ini yang makhluk. Maka cukuplah bagi engkau tu pada mereka itu makhluk, annaka, akan bahawasanya engkau, lau khalattahum, jikalau bercampur bau, mana bergaul-gaul lah kalian dengan mereka itu, wawafaktahum, dan bermuafakatlah engkau akan mereka itu, fi ahwaihim, dalam orang panggil apa, kesukaan kemahuan mereka itu makhluk, asimta, nescaya berdosa lah oleh engkau, wa afsadta, dan merosaklah oleh engkau, amra akhiratika, akan pekerjaan akhirat engkau. Nah, jadi makhluk-makhluk ni cukup dah kita fikir kata, kalau kita bergaul, capur bau dengan makhluk, kita muafakat semua dengan nafsu makhluk. Nah, tunggu kita ajak kita agak-agak, kita pergi. Nak pergi judi, kita pergi. Nah, pergi main bola, kita pergi. Nah, biar tak semaya bel pun tak apa. Pergi berderak, kau pergi main mana ikutlah. Nah, muafakat semua dengan nafsu dia tu ni. Kalau saing dengan makhluk jenis ni, kita study, kita muzakarah, kita ngaji, kita bahas ke mana, tak gerak ni. Tak suka saing makhluk ke ni. Dengan makhluk asing ni. Nah, dia suka saing mana makhluk naik motor, pergi berderak, accident, muju tak mampu kerah. Nah, tu. Sini. Dia berahi buat tu. Cuba lu duk pondok duk molek-molek, tak ada pergi naik motor pergi hunggar situ hunggar sini. Tak ada lah berdarah luka habis tu. Mujur orang panggil luka gitu, kalau pergi duduk siapa kau patah kaki kau gapo cabut kepala kat di divider. Kau lagi berat. Ni. Dia tak berahi lah sayang makhluk apa Islam, ngaji ngapa muzakarah kau mana tak berahi. Dia nak ni tu fi ahwaihim, pada kesukaan mereka itu makhluk. Kalau mu capur bau dan sentiasa menyokong, orang panggil muafakat wawafaktahum, dan muafakatlah engkau tu hum akan mereka itu makhluk, fi ahwaihim, pada segala kesukaan mereka itu makhluk, asimta, nescaya berdosa engkau, wa afsatta, dan merosaklah oleh engkau, amra akhiratika, akan pekerjaan bagi akhirat engkau. Wa in khalaftahum, dan jika engkau menyalahi akan mereka itu makhluk, ta'ibta, nescaya mempayahlah akan dikau, mempenatlah akan dikau, bi aziyatihim, dengan segala kesakitan mereka itu makhluk. Tak sukalah nak. Tak usah ni budak ni tak berahi ni nak tu main game kau pergi motor tak berahi ni suka dengan kita ya, awak ngan je budak sibik tu, dia sibik getau. Tu macam-macam awak main, awak menyakit hati. Nah,
Tu. Wajafawatihim dan segala wajafawatihim tu wa i'radihim anka bil kulliyah. Nah, maknanya berpaling mereka itu makhluk. Tu. Orang tak selesai lah kamu. Wajafawatihim tu maknanya wa i'radihim anka bil kulliyah. Berpaling mereka itu makhluk dari tinggalkan engkau tu dengan secara keseluruhan. Tak ada siapa yang nak sayang kamu pada muka tu. Tu kalau mu menyalahi dengan makhluk ni. Nah, wa qaddarat alaika dan mengkeruhlah di atas engkau amra dunyaka akan pekerjaan duniamu. Nah, menyusah kamu pula. Nah, memayah kamu. Nah, menyusah kamu sebab apa mu tu bukan Datuk Tan Sri. Nah, dia menyusah kamu sebab apa? Sebab mu tu tidak duk puja dunia, tak ada dunia. Tidak orang panggil duduk jilak. Tak. Cuba kalau mu tidak menyalahi akan makhluk ni. Nah, muafakak sama. Yes, bos sama. Tak ada lah dia nak mengkeruh ke atas mu tu atas urusan dunia mu. Tapi kalau mu tu menyalahikan mereka, mereka memayah dengan menyakiti, dengan segala kesakitan, dah berpaling daripada mu, dah mengkeruhkan atas mu akan pekerjaan dunia mu. Summa la ta'manu. Kemudiannya tidak aman lah engkau. Ayulji'uka. Ayulji'aka. Nah, oleh bahawa dipaksakan akan dikau ila mu'adatihim kepada buat bermusuh akan mereka itu makhluk. Wa munawa'atihim dan berkelahi akan mereka itu makhluk. Memang orang nak jadi musuh hakmu, cari pasal hakmu kamu. Nah, sebab apa? Sebab mu tak suka, tak sokong. Nah, tak muafakat dengan nafsu-nafsu makhluk. Tu cuba Kau nak minta orang panggil buka kelab judi ke disko ke apa, tak boleh. Awak jatuh lalu ke lagi. Nah, tapi kalau nak cabut juta judi, nak berapa 22 kali. Okey, boleh. Alright, boleh. Ni baru kita kena sokong. Maksudnya molek urusanmu. Tapi ingat mu tu berdosa dan mu telah merosakkan urusanmu di akhirat. Tu fataqa'u fi syarrihi, maka jatuhlah engkau tu dalam kejahatan mereka itu makhluk. Betul tak? Betul lah. Wali annahum dan kerana bahawasanya mereka itu makhluk. In madahuka, jika puji mereka itu akan dikau. Wa azamuka dan memperbesarlah, memperagunglah mereka itu makhluk akan dikau. Akhafu alaika. Nescaya takutlah berlaku atas engkau tu al-fitnata akan fitnah wal ujba dan ujub. Rasa heran diri. Dia merosak juga kita. Faham tak? Kalau makhluk ni duk puji kita, duk kata molek bagus hakmo, duk muliakan kita. Ada kebimbangan kita tu apa? Berlaku fitnah. Orang deki ke mana dah ni. Tu begitu juga orang panggil kita sendiri pun takutnya ujuk ke lagu mana. Mana ni? Wa in zammuka dan jika mencela mereka itu makhluk akan dikau. Wa haqaruka dan membilang lekehlah mereka itu makhluk akan dikau. Akhafu alaika, nescaya takutlah ke atas engkau tu al-huzna akan kedukecitaan taratan pada satu ketikanya, wal ghadaba dan marah li ghairillahi ukhra, bagi yang lain daripada Allah Taala pada ketika yang lain pula. Itu li ghairillahi ta'ala ay taratan ukhra. Begitu, taratan ukhra. Tu. Jadi kalau makhluk puji kita pun ada kebimbangan, kalau orang panggil makhluk ni cela kita, pelekeh kita pun ada orang panggil kerungsingan juga. Ni nak marah ke, okey? Kalau orang maki kita mana? Ada tak orang maki kita tu pun? Makilah banyak lagi. Tak ada. Orang kata bodoh babi. Gitu selalu dah. Nah itu ni. Kau mana dia dah? Betul tak? Makhluk ni susah belaka. Kalau dia puji kita, waling entah kita ngak terbel lah. Sudahlah rasa macam ulama macam Habib Umar apa dah ni. Saya sok makan subai tikak-tikak jubah belah labuh dah. Bahaya kak unjuk. Fitnah tadi. Orang pun berdeki ke gapo betul tak? Tapi kalau makhluk ni celah kita pula. Takut ke apa? Sedih duduk dalam bilik sorang berjeri ataupun nak marah. Tu tengok. Tak kena lakolah wakilal amra ini, dan tiap-tiap daripada dua pekerjaan tu afatun muhlikatu. Ialah apa? Penyakit yang membinasakan.
Habis. Summazkur, kemudian aku sebutkan halaka akan kelakuan engkau ma'ahum serta mereka itu makhluk bila ba'dama sirta fil qabri, kemudian daripada jadilah oleh engkau tu di dalam kubur, lepas mati lagu mana bisalah satu ayamin dengan 3 hari ya. Wallahu a'lam. Itu dulu. Summazkur halaka ma'ahum ba'dama sirta fil qabri bisalah satu ayamin. Ini nak cerita kita bahawasanya makhluk ni kalau kita duduk buat rapat ke mana, kalau dia mati tak, dia tinggal kita, dia tak ingat kau kita, dia lupa kau kita, dia tak sebut dah kita. Itu baru apa duk padu dengan makhluk. Itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Khidih.